پاکستان اور انڈونیشیا کا تجارتی حجم بڑھانے کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ، دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، تجارت، تعلیم، آئی ٹی، میڈیکل ہیلتھ اور ووکیشنل ٹریننگ شامل پاکستانی طلباء کے لیے انڈونیشین ایڈ اسکالرشپ پروگرام کا معاہدہ طے، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ، پاک انڈونیشیا تجارت کے حوالے سے پیش رفت پر اظہار اطمینان، شہباز شریف باہمی تعاون مزید بڑھانے کے لیے پرعزم، وزیر اعظم ہاؤس آمد پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، چاقو چوبند دستے کی سلامی، انڈونیشین صدر کی ایوان صدر بھی آمد، اعلیٰ ترین ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ نئے صوبے بنانے کے لیے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کیا جائے، بلاول بھٹو نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، پہلے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے اتفاق رائے پر عمل کرے پھر آگے چلے، 20 صوبے بنانے سے پہلے جہاں اس حوالے سے اتفاق رائے موجود ہے وہاں بنائے جائیں۔ موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم بننے کا سوال، پی پی چیئرمین نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، صنعت کاروں سے خطاب میں بلاول بھٹو بولے، معیشت ڈنڈے سے نہیں پیار سے چلتی ہے، وفاقی حکومت ایف بی آر کو پولیس جیسا ادارہ نہ بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت ڈنڈا کے زور پہ نہیں چل سکتی، ہم تجویز ہی دے سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ ہمیں ایف بی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو۔ پاکستان کی سالمیت، استحکام اور سولیڈیٹری کے خلاف بیان بازی کرنے، انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلیٰ کار پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈران پر پابندی لگائی جائے۔ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف اور بانی پر پابندی کی قرارداد منظور، ایوان کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، بانی پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی دشمن ملک کی اعلی کار، ملکی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، نون لیگی رکن طاہر پرویز کی پیش کردہ قرارداد کا متن 27ویں ترمیم کے حق میں بھی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بہت ساری چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ اصلاح ہو، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے بھی کنٹرول اور بس میں نہیں ہے۔ 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے، خان صاحب سے بات کریں گے، باہی کے جو حالات ہیں اس کو بھی بتائیں گے، تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اصلاح چاہتے ہیں مگر بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں، جب بانی سے ملاقات ہوگی، باہر کی صورتحال انہیں بتائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کی گفتگو، اسد کیسر بولے، پی ٹی آئی کے خلاف مہم شروع ہو گئی، وزراء کا لہجہ مہذب نہیں، امن و امان کا مسئلہ خارجہ پالیسی کے باعث ہے، وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بنائے۔ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ ان کی جو بہنیں ہیں وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی، نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے، وہ صرف یہ جاتی ہیں مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے۔ جیل کی دیواروں نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض بنا دیا، بانی کی بہنیں ملاقات کے لیے نہیں سوشل میڈیا کے لیے مرچ مسالہ لینے جاتی ہیں، عظمہ بخاری کی کڑی تنقید، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بولے، پشاور جلسے میں وفاقی وزراء کو گالی دی گئی، یہ کہتے ہیں شہداء کی تکریم کرتے ہیں، ایسا ہے تو پھر ان کے مجسموں کو آگ کیوں لگائی؟ پاکستان اس رویے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا فیصلہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے، اگر صوبہ ہاتھ سے جانے لگے تو پھر اقدام اٹھانا پڑے گا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا صوبائی حکومت ہمارا مقدمہ اڈیالہ میں نہیں وفاق کے ساتھ لڑے، وزیر اعلیٰ احتجاج کے بجائے امن پر توجہ دیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے صدر کی ملاقات، خطے کی سیکیورٹی اور دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال، مضبوط دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا عزم، انڈونیشین صدر افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کے معترف، خطے میں امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستانی کردار کی بھی تعریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تربیت، انسداد دہشت گردی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا عزم۔ پاکستان آم کا خواہاں، ملکی خود مختاری اور دفاع کے لیے پرعزم، چیف آف ڈیفنس فورسز کا پھر دو ٹوک پیغام، کہا 9 دسمبر 1971 آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے، ہنگور کے عملے نے جانبازی اور دلیری کی تاریخ رقم کی، دشمن کے بحری جہاز کو غرق اور کرپان کو شدید نقصان پہنچایا،
1971 में भी पाक बहरिया सीसा पिलाई दीवार थी, आज भी है। सरबराह पाक बहरिया कहते हैं हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार हैं। हंगू डे पर पाक बहरिया की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी। तमाम हुकूमती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाना पहली तरजीह। बदउनवानी से पाक मुआशरही तरक्की, खुशहाली और अवामी एतमाद को यकीनी बनाता है। वज़ीर आज़म का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। करप्शन के खात्मे के लिए चेयरमैन नैब और टीम को खिराज तहसीन कहा। हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान में करप्शन कम, शफाफियत बढ़ गई। 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय। 43% पाकिस्तानियों का क़ुव्वत खरीद में बेहतरी का एतराफ़। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक हुकूमत ने IMF मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर क़िस्त की मंजूरी दे दी। मालियाती इदारे का फिर भी डू मोर का मुतालबा। सरकारी शोबे में हुकूमती मुदाखलत मजीद कम करने की शर्त। बेरोजगारी में कमी और महंगाई में इजाफे के खदशे का इजहार। समाजी शोबे के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम पर अखराजात बढ़ाने पर जोर। हुकूमत की कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए मजीद इस्लाहात की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। इंसदाद मुनशियात और मुजरिमों की हवालगी पर बातचीत। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी गुफ्तगू। यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख। हुकाम का दरख्वास्त देते वक्त तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम। फैसला बरतानवी होम ऑफिस ने किया नामुकम्मल और मशकूक दस्तावेज़ात वजह करार। CIA पे बहुत सारे इल्जामात लग गए हैं और मैं नहीं समझती कि अगर कोई इतने इल्जामात की जद में हो तो फिर उन्हीं से दोबारा इस मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में करप्शन का एतराफ। करप्ट अफसरान गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ माहाना लेते रहे। रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT में पेश। कमेटी सरबरा की FI से मजीद तफ्तीश कराने की मुखालिफत। पलवशा खान का मजीद तहकीकात किसी तीसरी एजेंसी से कराने पर जोर। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में जवाब तलब। कराची यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में डिग्री कैंसिल करने की वजूहात का जिक्र बताया। 1989 में तारिक महमूद पर नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने का इल्जाम साबित होने पर अनफेयर मीन्स कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई। 1990 में उन्होंने इम्तिहान देने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज की जाली मोहर इस्तेमाल की गई। पंजाब में कैंसर के इलाज और दिल की सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। हर मरीज को 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। मरियम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए भी प्लान तलब कर लिया। पाँच साल से जायद अरसे से मकामी हुकूमतों से महरूम। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। 21वीं सदी में भी फरसूदा रवायात। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल में जुर्गे ने 8 अफराद को बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों पर चला दिया। तमाम अफराद पर दुकान में चोरी का शुबा था। एक मुलजिम गिरफ्तार। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। शिकारपुर बाईपास के करीब पुलिस की कार्रवाई। 9 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 DSPs और एक एहलकार जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने मिसमार कर डाले। ने खुसूसी ट्रांसमिशन चलाई गुजरांवाला के मसाइल पे और अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल भी हुए, मसाइल उजागर भी हुए। चैनल तो बेशुमार हैं लेकिन समा TV ने शहरियों की बुनियादी मसाइल जो उजागर किए हैं, सीवरेज है, सफाई के इंतजामात हैं, बाज़ारों में लटकती तारें हैं। शुक्रिया समा ने जो अंदरून शहर के हवाले से जो ट्रांसमिशन शुरू की है उस पर हम बहुत खुश हुए हैं। शहर की इंतज़ामिया जो हरकत में आई है और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है।
समा गुजरांवाला के शहरियों की आवाज बन गया। सुथरा पंजाब की टीमें मुतहर्रिक। सैटेलाइट टाउन से शमसिया डपास तक कचरा साफ, गंदगी गायब। गेपको ने भी तार ठीक करने का आगाज कर दिया। आपका शहर, आपका समा के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाई तो बरसों के मसले लम्हों में हल हो गए। शहरियों का इजहार तशक्कुर। चीन की एक बार फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश। वजारत खारजा का कहना है कि उम्मीद है कि दोनों मुल्क अपने मसाइल बातचीत से हल करेंगे। चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। इंटरव्यू में कहा 8 जंगें खत्म कराएं, लाखों जानें बचाएं। रूस यूक्रेन लड़ाई भी जल्द खत्म हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया। कहा भारत अपना चावल अमरीकी मार्केट में डंप कर रहा है, ऐसा नहीं करने देंगे। इसराइल की 2 माह में 738 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फिर बमबारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली मजालिम भी जारी। घर घर छापों के दौरान 40 अफराद गिरफ्तार, मजीद 3 घर मिस्मार। कैंगरूज का शाहीनों से टाकरा। ऑस्ट्रेलवी रैकी टीम की लाहौर आमद। इंतजामात का जायजा, प्रैक्टिस एरिया और कजाफी स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। पीसीबी हुकाम की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। मेहमान टीम जनवरी में पाकिस्तान आएगी। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारी। पीएसएल का एक और रोड शो। 13 दिसंबर को न्यूयॉर्क में मेला सजाने की तैयारी। सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद शरीक होंगे। चेयरमैन पीसीबी अमरीका रवाना। लंदन में कामयाब रोड शो पर इजहार तशक्कुर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टाइटल की दौड़। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वुल्व्स को 4-1 से हरा दिया। बर्नो फर्नांडिस ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। 25 पॉइंट्स के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड की 6ठी पोजीशन।